اس وقت ہر ایک کے ذہن میں ایکسٹینشن کا معاملہ ہے کہ ایکسٹینشن ملے گی یا ایکسٹینشن نہیں ملے گی. ایکسٹینشن ملے گی اس صورت میں بھی نظام پر فرق پڑے گا، اور ایکسٹینشن نہیں ملے گی تو بھی نظام کو خطرہ موجود ہے. دونوں صورتوں میں نظام بدلتا ہوا یا گرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یہ ہمارا خیال ہے. ایکسٹینشن کا جو سارا معاملہ اس وقت نواز شریف کے ہاتھ میں ہے. نواز شریف کیا کریں گے یہ ہم بتائیں گے آپ کو. آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ عائشہ مسعود کے ساتھ. سبسکرائب کیجئے چینل، اور ہماری یہ ساری گفتگو آپ کے سامنے آتی رہے گی. نواز شریف کے سامنے جب ایکسٹینشن کا معاملہ آ چکا ہے، بلکہ تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ایکسٹینشن 5 سال کے لیے کی جائے، ایکسٹینشن 5 سال کے لیے دی جائے. اب نواز شریف 5 سال کے لیے اس دباؤ میں آ کے دے دیتے ہیں. کیا ان کے کوئی اپنے مطالبات نہیں ہوں گے؟ ان کے اپنے مطالبات بھی ہیں. کون شخص ہے جو اتنی آسانی سے ایکسٹینشن دے دے اور اپنے مفادات اور مطالبات پر نہ جائے اور نواز شریف نہ جائیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. نواز شریف کے سامنے جب یہ ایکسٹینشن کا معاملہ اس وقت آیا ہوا ہے، سنا جا رہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو پرائم منسٹر بنایا جائے. مریم نواز بطور سی ایم جب سے پنجاب میں سرو کر رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ سوال اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا وہ عوام کی پسندیدہ ہیں؟ کیا عوام ان سے خوش ہیں، چاہے وہ جس طرح اچھے کام کر لیں یا اچھے کام نہ کر لیں؟ کئی انداز میں وہ عوام کی تنقید کا نشانہ بنتی رہتی ہیں. اگر وہ پرائم منسٹر بن گئی تو کیا یہ پاکستانی عوام انہیں قبول کر لے گی؟ یہ سوال جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے سامنے موجود ہے اور آ بھی سکتا ہے. اس صورت میں اگر وہ نواز شریف کے یہ مطالبات نہیں مانتے تو نواز شریف کیا کریں گے؟ نواز شریف کا بندوبست بھی موجود ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ مطالبات منوانا کیوں نواز شریف سے آسان نہیں ہے. ان کے سامنے پنجاب میں ہونے والا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ موجود ہے. ان کے سامنے جو پولیس آفیسر کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ موجود ہے. ان کے سامنے ڈی چوک کے معاملات موجود ہیں. ان کے سامنے تحریک لبیک کا اتنا بڑا حال ہی میں ہونے والا واقعہ موجود ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو وہ نکلے تھے لوگ، تحریک لبیک کس کے کہنے پہ نکلی تھی اور کس طرح ٹریپ ہوئی، یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن ان کے بہت سارے نوجوان شہید ہوئے. اب ایسی جگہوں پر لین دین دے دلا کے معاملہ ٹھپ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس معاملے کو ٹوٹلی ختم کرنا بہت مشکل ہے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ بھی کسی وقت بھی زندہ ہو سکتا ہے. تحریک لبیک کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے. اس میں جو لوگ سامنے آتے ہیں ان میں رانا ثناء اللہ کا نام آتا ہے جب آپ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کرتے ہو، اور ڈی چوک کے تحریک لبیک کے معاملات، ان سارے معاملات میں محسن نقوی صاحب کا نام آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہیں، جو نواز شریف کو اپنے سارے مطالبات منوانے میں اتنی آسانی نہیں دیں گی جتنی آسانی وہ سمجھتے تھے. ایک اور پوائنٹ بڑا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جب کبھی اس طرح کا کرتی ہے اٹیک جس میں گولیاں بھی مار دی جاتی ہیں، اور یہ گولیاں مارنے اور ماڈل ٹاؤن میں چاہے ماری گئی، چاہے 26 نومبر کے واقعات میں، چاہے تحریک لبیک کے موجودہ حالات میں، یہ براہ راست جب فوج کو ملوث کیا جاتا ہے تو حکومت ایک خط لکھتی ہے، پھر وہ فوج کی مدد لیتی ہے. وہ خط بھی فوج کے پاس، اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ ان کی ریکویسٹ پر کہ ہم پھنس گئے ہیں اور اب ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور پھر گولیاں ماری بھی گئیں اور شہادتیں ہوئی بھی. یہاں بھی ذمہ دار فوج نہیں ہوتی، یہاں بھی ذمہ دار حکومت ہی ہوتی ہے، اور حکومت کس کی ہے؟ نون کی ہے. اب ایکسٹینشن کے معاملے میں نون اپنے مطالبات دباؤ سے بڑھا کر سارے نہیں منوا سکے گی. ضروری نہیں ہے کہ مریم نواز کو نواز شریف کے کہنے پر پرائم منسٹر بنایا جا سکے. اگر وہ ایسا زیادہ ضد کریں تو کچھ اور معاملات بھی موجود ہیں. ہمارے ہاں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اکثر لوگوں کا اچانک ضمیر جاگ اٹھتا ہے، انہیں سچ بولنے کی بیماری لگ جاتی ہے. تو ایک ٹول، ایک مہرہ موجود ہے الیکشن کمیشن کے اندر، سردار سکندر وہ موجود ہیں کہ جو کبھی بھی ضرورت پڑنے پر
फॉर्म 45 लेकर तमाम मजिस्ट्रेट और कमिश्नर को साथ मिलाकर अदालत में जा सकते हैं, जिससे ये फॉर्म 47 की हुकूमत ख़त्म हो सकती है, गिर सकती है। ये मोहरा अपनी जगह पर मौजूद है। ये जो हम आवाम कहती है ना कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, वो ठीक कहती है, क्योंकि फॉर्म 45 के तहरीक इंसाफ जो जीती थी उसके सारे सबूत फॉर्म 45 के सरदार सिकंदर के कंट्रोल में है। बेवक्त ज़रूरत वो सामने ले आए तो फॉर्म 45 की हुकूमत मान ली जाएगी और ये 47 वाली हुकूमत वैसे ही उड़ जाती है। अब हम देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन, एक्सटेंशन नहीं मिल रही। एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा। नए आर्मी चीफ के लिए जनरल नजम हसन और जनरल ज़करिया का नाम सामने आ रहा है, और ज़्यादा स्ट्रांगली जनरल ज़करिया का आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जो जनरल आसिम मुनीर हैं फील्ड मार्शल, उन्होंने दिफाई प्लान किए, उन्होंने ज़रई प्लान किए, उन्होंने माशी प्लान किए, उन्होंने जंगें जीती जो ट्रंप कहता है मैंने शुरू करवाई तो मैं ही बंद करवाऊँगा और मुझे भी नोबल इनाम दिया जाए। तो एक्सटेंशन लेने के सारे इंतज़ामात इनके पास मौजूद हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के मुतालबात भी मौजूद हैं। तो ऐसे हालात में हम फ़र्ज़ कर लेते ज़्यादा इम्कान ये है कि एक्सटेंशन मिल जाएगी, निज़ाम उस सूरत में भी चौपट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं मिलती तो नया आर्मी चीफ आएगा। जब नया आर्मी चीफ आएगा तो एकदम उसके लिए फौरी तौर पर इनकलाबी इक़दामात नहीं किए जा सकेंगे या करना आसान नहीं होगा। ज़ाहिर है कोर कमांडर्स या पॉलिसी बनाना या पिछली इल्लतों से निकलना बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन जो भी फ़ैसले होंगे अगर वो निगरान हुकूमत की सूरत में होते हैं और अगर फिर बाद में इलेक्शन का फ़ैसला कर लिया जाता है तो इस सूरत में भी निज़ाम तब्दील हो जाएगा। हमारा मुद्दा ये है आपसे कहने का कि अगर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन मिलती है तो भी आगे चलकर निज़ाम बदलेगा, निज़ाम ये वाला गिरेगा और बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिलती उस सूरत में भी निज़ाम बदलेगा और ये सारी सूरत हाल आप एक माह के अंदर अंदर देख सकेंगे कि किस अंदाज में तब्दीलियां आती हैं। हम बार बार ये कहते हैं कि बड़ा आसान है, अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती तो आर्मी चीफ जो नए आते हैं वो इलेक्शन करवा दें, निगरान हुकूमत के बाद एक अनाउंस कर दें इलेक्शन का, और इलेक्शन में साफ़ सुथरे इलेक्शन करवाएं, वो फॉर्म 47 वाली हुकूमत ना बनवाएं। अवाम के अंदर इस वक्त बेचैनी मौजूद है, बदएतमादी मौजूद है, अजीब बेयकीनी में है पूरी ज़्यादातर अवाम। अगर आप लोग सर्वे करते हैं, एक तो वो अवाम सारी उस से निकल आएगी, ज़हनी दबाव और गिले शिकवे और थोड़ा सा नफ़रत का अंसर बढ़ता जा रहा है उससे निकलेगी, और एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो जाती है। इसी के साथ आप देखें तो अफ़गानिस्तान में ट्रंप जब कहते हैं कि मैं जंगें बंद करवाने का माहिर हूँ तो कहीं ना कहीं जंगें छिड़वाई भी जाती हैं। जंगें भी कोई मौजूद नहीं थी हमारे सामने। भारत के अटैक में ट्रंप ने कहा मैंने बंद करवाई, अब हमने अचानक अफ़गानिस्तान पर अटैक किया। वक्ती तौर पर कोई मुआहदा तय नहीं हो पा रहा, लेकिन जंग बंदी की सूरत हाल मौजूद है, कभी भी दोबारा हो सकती है। अब इस वक्त ट्रंप का ताज़ा तरीन बयान ये है कि मैं अमेरिका का सदर हूँ, सिलेक्ट हुआ तो मुझे वहाँ भी तो कुछ करना है। वो उन्होंने इसलिए कहा कि अब आप ये जो जंगों में हमने हमसायों से जंग नहीं करनी चाहिए, मुकालमा करना चाहिए, आए भी आप लोग मुकालमा की तरफ। और फिर ट्रंप ने अब साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं अब अमेरिका का सदर हूँ, मैं अपने मामलात देखूँगा। अब उन्हें उतना दिलचस्पी नहीं रही जिन मामलात को वो छेड़ चुके हैं। रहेंगे तो सही, गिरफ्त में तो रखेंगे, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में अवाम ट्रंप के ख़िलाफ़ निकलना शुरू हो चुके होंगे। जो अवाम ट्रंप के ख़िलाफ़ निकल रही है उन पर कोई शख्स गोली नहीं चला रहा, कोई वहाँ लोगों को कत्ल नहीं किया जा रहा, डेड बॉडीज़ नहीं उठाई जा रही। अगर जो ट्रंप के ख़िलाफ़ लोग निकलते हैं उन पर गोली चलाई जाए तो फिर तो वहाँ वो हंगामा और वो आवाज़ उठेगी कि पता लग जाएगा कि ये एक जमहूरी मुल्क है जहाँ ऐसा आसान नहीं है कि बंदे इकट्ठे हों, ख़िलाफ़ निकले तो उनको गोलियों से भून दिया जाए। तो ट्रंप की कहने पर चलें, ट्रंप के कहने पर जंगें बंद करें, तो ट्रंप की फिर ये पॉलिसी भी देखें कि लाखों लोग उसके ख़िलाफ़ निकले हैं लेकिन गोली किसी पर नहीं चली।